want to talk about something about work without permit. I think there's one of the case talking about somebody is living in nanny, maybe a caregiver, and establish a company in BC and work a shareholder and director. What that case about? That case was involved. That was the issue, was this person breaching the terms of their work permit. And had they just stayed with working within as a home caregiver, there wouldn't have been a problem. But they incorporated a BC, and they were the owner and the director of this business. And what the test the immigration authorities looked at was, and the courts later, was this person engaged in activity which was in competition with local individuals, that is, people who are permanent residents here or citizens? And the answer to that question was yes. And I want to distinguish that, if I may, between there's other cases. For example, there was a case where a fellow was caught by the immigration officer sweeping out a church, or the front of a church. And in that case, the courts decided that wasn't work, because in a church, there are always volunteers, right? If it wasn't him sweeping out the church or in front of the church for nothing, it would have been one of the other members of that church would be doing it for free. So that individual wasn't in competition and taking work away from a local person. So that's the test that was applied. Unfortunately for the fellow in Ontario, he lost that test. For the fellow who was the sweeper, he won. 他就想说一下，就是可能这两个案子，他提到两个完全不同的结果的主要的因素是移民局怎么解释 work 这个词，怎么样解释它。那他的解释的时候，不仅仅是说你是不是去上班，你是不是收到工资啊，或者这些，他不是这样来解释，他主要是看你所做的这个事情是不是跟本地的这个 labor force 劳工有竞争。如果说你实际上做的工作使得这个职位可以给本地的人去工作，他们可以去因此而有所收入的话，那么你做的这个事情就算是移民局说的禁止的工作。那么第一个案子我们提到的就是说，它实际上是居家的 caregiver， 一般来说他的 work permit 是有一定限制的，你必须只能做这类的工作。那他在这个期间呢，他就成立了公司，公司以后他作为公司的股东和公司的董事，他就开始为自己的公司做一些服务。尽管表面上他也没有收到工资，也没有什么，但实际上在移民局查这个的时候就认为，实际上你的公司可以在这边雇人来做的，因为你在做，所以说本地的人没有了这个工作机会，所以这个就使得实际上这个工作就成为非法的了，尽管你没有收到任何就是所谓的 compensation， 所以这是移民局主要看的问题，因为这个就导致了他的工签被取消。那么同样呢，对比性的另外一个相反的案子就是在这个就是教堂的门口有人扫地。他是呢，其实来这里只是一个 visitor， 只是一个，甚至连工签都没有。他每天都去扫这个教堂，然后呢，被移民局发现这个人每天在扫教堂，就会问他：你在这能不能工作？你为什么要在这干活？他说他只是来做义工。那么这个情况呢，移民局认为他这也算工作。实际上，法院在看的时候就认为这不是工作，然后他们的标准就是因为他实际上没有，他这个工作不跟任何人有竞争，因为本身其他的人来在教堂一般也是做义工。教堂是没有能力，也不愿意再去请人付给别人来做清扫的，所以因为这个原因呢，他就不认为是非法的工作，所以就没有影响到他在这儿的身份。这就是说，在移民局在看待工作不工作的时候，主要的标准还是有没有竞争性。那么我还想有一个案子，就是讲有些人来了以后呢，给家里人帮忙。不是自己成立公司，那么这种东西法院是怎么看的？我也想看看有没有这类的案例。There's any case of somebody has a work permit here, but provide volunteer work for the family, for example, babysitting or helping in the restaurant. How the court say this? Yes. So that is also what they look at is the type of work and whether this is work that would ordinarily be paid for. So you can't. Bring your cousin over if you owned a restaurant and say, I want my cousin to work in the restaurant, wait on tables or work in the kitchen, and the cousin's just doing it for room and board essentially. That won't work. They would need a work visa to work in the restaurant because it's work that otherwise usually would be paid for. And again, when going back to that test I talked about a moment ago, is this the activity that would be in competition with someone who is a local person who could have gotten paid for that work?
对，这就是说，实际上给家里人帮忙也是一样的。如果尽管你说我只是在帮忙，比如说他说的这个案子，就是说，实际上是一个姐姐到这儿来，实际上拿的是 living nanny 的这个 visa。他看他的妹妹在单位的时候很忙，他觉得很心疼，帮他的妹妹在参加一些工作，然后他也说我只是帮我妹妹帮忙。但是最后移民局就认为这种行为也是算是非法的工作，原因是如果他做不了，其实本来可以 offer 这个他 extra 的 work 给另外一个人。所以说这就是还是举例子，就是说就算你们的关系是家里一家人，也会存在一个移民局看的话，这个工作有没有可能是本地人有机会被 hire。这个我还要举一个例子，就是我们这边实际上做过的案例的，就是比如说老父母到这儿来探亲看孩子，来的时候是 visitor 的身份，儿子呢自己开了个 restaurant， 你知道做餐厅一般来说都很舍不得再请一个 full time 的，所以儿子很忙，端盘子洗碗，每天长时间的工作，老太太老爷子就觉得很心疼，所以每天下午的时候都去帮儿子在那洗碗呀什么的，意思就是说让儿子轻松一点。就这么简单的事情，最后被移民局也认为你这种行为实际上是非法工作，最后老两口10年往返的 visa 就被取消了。所以这就是另外一个例子，就是说所谓的非法的工作，其实在某种程度上可能我们没有太注意，但是实际上可能会在你不小心的时候就会违反有关的规定。那么这个我们又回过头来，又跟 Jenny 谈到，我们帮我们的客人做这些的时候。I just want to say, on the other hand, if it was a situation where someone's bringing their elderly parents over and their elderly parents are taking care of their grandchildren, that's clearly not going to be an issue with respect to a work visa. 他就想特别说一下，但是如果说祖父母是帮着照顾孩子，显然呢，这个不会因为他们不能请 daycare 之类的来做。我想他后面的这个 policy 可能是因为现在 daycare 也很难去请，而且就是说老父母跟孩子之间必须是一层亲情的关系，它不完全是工作，对吧？父母实际上是在 enjoy， 而不是完全是为了帮忙。所以说，可能这个有他每一个 background 它有不同的地方。那我就是刚才又回过去说 Jenny， 那我们在帮着客人做这些 work permit 的时候，怎么样才能提醒我们的客人，在他拿到 permit 之前和拿到 permit 之后，能避免将来被移民局认为他在非法工作呢？首先呢，就是说我们在帮客人申请这个工作签证的时候呢，工作签证主要有2类，一类是就是 open work permit， 这种是开放的工作签证，就是说你可以给加拿大的这个合格雇主，任何一个合格雇主来就是工作，然后也不限这个地点等等。那第2类呢，就是说是封闭的这个工作签证，就是说是有雇主担保，然后拿到这个工作签证以后，那他需要在这个就是 work permit， 就是工作签证的上面为哪家雇主，然后在哪个地点，比如说我被比如说 Tim Hortons 雇佣了，但是这个店的地点写在上面了，我必须要在那一个。如果说老板把我给就是transfer 另外一个店去工作的话，这个我要去向移民局申请去更新这个工作签证这些就是需要注意的。另外一个还需要注意的就是说在你的这个工作签证，然后就是说过期，然后短暂没有这个签证的这种状态里面，就是说就是不要去工作，然后也不要就是说如果你可以拿到 visa 继续留在这儿，然后你可以待在这儿，但是你不能说继续工作。当然，如果说工作签证已经过期又没有合适的 visa 的情况下，我们要提醒你在什么时间你要去离境，然后重新去申请。所以这些相关的规定对以后你再来去申请下一级的这个签证甚至移民都是非常非常的有重要的，而且移民局的这个所有的数据都是非常的很详细的记录每一个人的这种出入境记录呀、申请的信息啊等等。所以我们在做每一步的时候，最好咨询专业人士我这样做是不是可以的，那样做是不是可以的。我呢，展宁说的很对，我呢也想再添加一点，就是根据我做案子的一些经历，比如说我们有时候在一些已经拿到 work permit 的人回去探亲，然后在入境的时候可能会被过境的官员去查他的 iPhone 呀或者什么之类的，发现实际上他也可能做过一些工作，认为是超过他的 permit 的范围的，还有一些是实际上来的 visitor， 然后人家在查他的 text message 什么，发现实际上他在其他的形式工作，这些东西都是一个就是说要准备好的。当然，首先你不应该做这些工作，应该知道你的现有地度是
做什么不做什么。但是如果说你已经做了，你想要避免这种情况发生，像你的 social media 啊、你的 iPhone 啊这些记录，你可能就不希望留在那里，最后能会被人查。因为现在我们都知道这种事情已经非常多了，而且在airport 和过境的时候，实际上你的所谓的隐私权是非常非常有限的。基本上移民官可以要求看你的所有东西，你必须要给password， 这是很正常的。所以这种情况下呢，就是说你应该做好思想准备，有些东西是不是对你不利的，你是不是应该再留下这些记录。还有一个就是国际留学生，如果你有20个小时的工作的时间，你可能做的一些工作，你认为是在20个小时之内，但是不是传统意义上留学生做的，比如说你可以拿出你的这个 payment 的这个 step， 就说我实际上是多少个小时，你做的这些时间完全是你自己来决定你怎么计的话，我认为最好是你自己就 keep 一个 record， 让这些学生，对吧？我自己写下来，我今天做了些哪些工作，是多长时间。那么这种情况下，如果要去移民局要查说你实际上工作超过了你的时间，你至少可以拿出来说，哎，其实没有，我自己的记录很清楚，我每天工作多少时间。只要你有这个记录，以这边的法律规定，一般来说，你没有过说谎的记录，他会相信你说的都是真的，这就是你的证据。但是你要没有这个，那将来你就很难去说为什么你能够清楚地讲我没有超过20个小时。这是另外一个例子，就是说，怎么样提前避免将来出现这类的问题。